वसल्लल्लाहु अला नबील अमीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन तय्यबीन ताहिरीन व कज़ालिका क़ौलुहु तआला वर्कउ मअर राकिईन मुतलकुन फ़ी मुसम्मा रुकू। ओस द बास कौले दी मुतलक मुक़ैद और दे विलू कि मुतलक ते किताबुल्लाह दा कथी दा पखपल माना की कथी दा और मुराद की कथी दा माना दी मुतलक कथी दा ज़िक्र छे किसे इल्तिबास नहीं अच्छी इबहाम पके नहीं तो माना ये कथी दा युवा मिज़दा की कथी दा मिज़दा की संग कथी दा ज़िक्र दा मुतलक मुक़ैद की मुतलक दा पर मर्तबा दी मुतलक शय के दा और मुतलक शय माना नफ्स माहियत मुतलक शय नफ्स माहियत दा मुतलक का शय न मख के नो दे माना रफ़ दे कैद दा मुतलक का शी न मख के वाक़े के मुतलक शय हुआ है नो कैद खूरिस त लगी कर अदा मख के दा नो दा मख की मुतलक का चो लगे दा नो दा पर माना दे रफ़ दे कुयूद सर दा कैदुन शी न लरे के नो नफ्स शय पाता है नफ्स शी तमायत वाई मायत माना शाय नफ्स मायत आगा मौजूदी की पजीमंद बाज़ अफरादों के वो फ़र्द के दो फ़र्दों के द्रे फ़र्दों के टोल अफरादों के दा मुतलक था दा मुतलक थी किताबुल्लाह चला दा कथीर है देखा माना है मालूम है मिज़दाक के मालूम दा मिज़दाक माना खारिज के वजूद मिज़दाक के दादा चला पजीमंद अफरादों की नो पयो फर्जीमन की क्या दो की द्रेव की टोलू की हुई दा मुतलक ते किताबुल्लाह कतीरा दे पर बिल मिसाल वाई और मुतलक पर पखपल इतलाक माहौली देखा कतीरा खाने में दे कुरान मुतलक था अब दे किसी इल्तिबास नस्ता दा पखपल माना वाने मामूली कतान व यकीना अच्छा दा कतीरा न दिल वजना दे के तखसीस जायज़ न दा खबर वाहिद या कियास देखा खबर वाहिद ज़्वनी दा पैदबार दे वसूल एलेना मुंगते चे खबर वाहिद रसीद रहे सनद रसीद रहे सनद के आहाद दी यो रावी दा या चेर तक द्वारा व्यान नो खबर वाहिद ज़्वनी दा कियास ज़्वनी दा आम कियास ज़्वनी दा अगर कबाज कियास कथी गर्जी चीलत मक्की सले मनसूस हुई यानी पैगे तस्रीव पर शरीयत की चिदा इलत था अब दगा इलत मक्की सले पर मक्कीस की यकीनी हुई बेदा कियास यकीनी दा ऐसे आम कियास को ज़्वनी दा अब पर ज़्वनी सर तखसीस पर कती के जायज़ न दा देखा का तखसीस पर मुतलक क्यों के पर खबर वाहिद सर चीज़ ज़्वनी दा या पर कियास सर चीज़ ज़्वनी दा नो दे वो मुक़य्यद सी पर तखसीस सर शायद मुक़य्यद गर्जी नदे वो मुक़य्यद उगर्जी मुतलक पर मुतलक पाता नशी मुक़य्यद बर्शी नो लाजिम बर्शी नस खद मुतलक ते किताबुल्लाह पर ज़्वनी सरा से खबर वाई दिया कियास था और दा बातिल दा दे पर बल मिसाल रखे वो कज़ालिका क़ौलुहु तआला वर्कउ मअर राकिईन तासु रुकू को उनको सरा वो दा रुकू टकाई से दा मुतलक था गैर मुक़य्यद दा कैद होनश तौर सरा अमाना दी रुकू दा मैलान अनिल इस्तिवा इस्तिवा मन सीधा सड़े वाली अच्छा मैलान हो के बस दा रुकू दा नो खाली मैलान अनिल इस्तिवा से बराबर वाली ना माइल से कोक से दा दे रुकू माना दा अपदरे माना के दा कथी दा दी की ची भाम नश्ता लिहाजा दा रुकू दा मुतलक के इन्हिनान इस्तिवा मैलान इस्तिवा चित्ते इस्तिवा ना कतलार से बस देखे दा मुस्तमाल दा और दा कथी दा और दा मुतलक के शायद है मतलब के शायद माना चे वर्कउ नफ्स माहियत नफ्स रुकू पे वो फ़र्द के राजी तो रुकू क्या जे कहूँ पर दे के राजी मसपखीने क्या पर दे के राजी मजदिगर क्या पर दे के राजी पर ठोलो के क्या पर दे के राजी इन्हें मुतलक शेख नफ्स माहियत तक नफ्स माहियत पर जीवन वो फ़र्द की दो की ठोलो की हुई
نو چې ته اوس رکوع کې دې کې شته، چې زه کوم دې کې شته، چې ټول کوي دې کې شته، چې ټول عمر کې دې کې شته، یو فرض کې ټول کې دا رکوع مطلق ده. دا په خپل معنا کې قطعي ده، لہذا دا په خپل معنا باندې محمولي قطعا و یقینا. نسخه د کتاب الله جایز نه ده په حدیث سره، خبر واحد سره یا په قیاس سره، ځکه ځواني دي. اوس چې کله دا رکوع په مطلق کې استعمال شو نو احناف اوس داسې وایي چې چونکې مطلق ته مطلق په اطلاق جاری ده، ځکه په اطلاق جاری ده چې دا یقیني ده، یقیني شی په خپل معنا یقیني باندې محمولي، نو دا په خپل معنا یقیني باندې محمولي، په خپل معنا یقیني باندې محمولي. اوس که یو سړی داسې وایي لکه امام شافعي صاحب دی، داسې فرمایي چې نه نه رکوع سره تعدیل چې ده، تعدیل د ارکانو دا ورسره ضروري ده، خالی رکوع نه ده، رکوع سره د تعدیل الارکان نه. تعدیل دا ده په معنا د اطمینان سره، یعنی قیام کې اطمینانی کما حقه، قیام ادا کې، رکوع کې اطمینانی، دا سجده کې اطمینانی، داسې سجدې نه واپس راشي جلسه کې هغې کې اطمینانی، نو دغه اطمینان دا تعدیل ده. امام شافعي صاحب فرمایي چې رکوع سره د تعدیل نه دا فرض ده، دا د مدعا ده. دلیل یې څه ده؟ دلیل دا وایي دا ده چې حدیث کې راغلی دي که نه، حدیث کې څنګه راغلی دي؟ حدیث کې دا راغلی دي چې هغه یو اعرابي راغی مونځ یې وکړ، نبی مبارک صلی الله علیه وسلم مسجد مبارک کې ناست ده، په اعرابي نو مونځ یې وکړ، تیز تیز یې وکړ، قیام رکوع دې کې اطمینان سره نه کړه ده. دې نه بعد نبی مبارک ته حاضر شو صلی الله علیه وسلم، سلام یې وکړ، نبی مبارک صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ وعلیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، بیا مونځ وکړه. دی بیا راغی، بیا مونځ وکړ، بیا نبی علیه السلام ته حاضر شو، سلام یې وکړ، حضور مبارک جواب ورکړ صلی الله علیه وسلم، بیا ورته ویل صلی فإنک لم تصلی، بیا یې وکړ، دریم ځل بیا راغی. نو یا یې دریم ځله بعد یا یې درې ځله داسې وکړه یا یې دوه ځله داسې وکړه، دریم ځل چې راته نو نبی علیه السلام ته وایي، یا درېونه بعد داسې ورته وایي چې یا نبی علیه السلام علمنا الصلاة، ته موږ ته ما ته مونځ وښیه، ما خو نه ده زده. نو نبی علیه السلام داسې ورته فرمایي چې کله ته قبله رخ شې تکبیر وکړي، تکبیر تحریمه، بیا دې نه بعد قرات وایه اطمینان سره، بیا رکوع ته لاړ شې نو اطمینان سره رکوع کوه، تیز واپس مزه، بیا قومه وکړي اطمینان سره، بیا سجده وکړي اطمینان سره، بیا منځ کې جلسه وکړي اطمینان سره، بیا سجده وکړي اطمینان سره، ها قضا. دا خو یو رکعت ورته بیان کړي، داسې په کل مانځه کې دغسې کوه. نو ګوره دا حدیث شو او حضور دته ویلي وو چې صلی فإنک لم تصلی. معلومه شوه چې رکوع په انتفاع د تعدیل سره انتفاع د صلات راغله، نو چې په انتفاع د تعدیل سره انتفاع د صلات راغله، خو معلومه شوه چې رکوع سره تعدیل چې ده دواړه مطلقاً فرض دي. دا امام شافعي صاحب وفرمایل. دی وایي جواب کې ورته چې ګوره رکوع مصداق مطلق ته، دا حدیث مبارک چې تا ذکر کړ چې عربي حدیث دا خبر واحد ده. تخصیص په مطلق د کتاب الله کې په خبر واحد سره جایز نه ده، ځکه تخصیص په مطلق د کتاب الله کې تاکید ده، او مقید کول د مطلق نسخه ده. نو نسخه د مطلق راځي په خبر واحد سره، په ځواني سره، نسخه د قطعي په ځواني سره واجب جایز نه ده. لہذا مونږ داسې وایو چې مطلق رکوع فرض ده بنا په مطلق د کتاب الله چې قطعي ده، چونکې دا حدیث خبر واحد ده، خبر واحد نه فایده کوي قطعیت یقین، دا فایده کوي ځوان، ځوان مثبت دی وجوبي، نو تعدیل واجب او دا مطلق رکوع فرض. اوس تاکید د کتاب الله نه راغلی، مطلق مقید نشو، ځکه مطلق خپل محل کې ده فرضیت، مطلق رکوع هغې خو خپل محل ده فرض،
تعدیل خپل محل ده وجوب نو یو په یو محل کې راغلی بل په بل محل کې راغلی نو تاکید د مطلق ته کتاب الله نه راغی تاکید خدا وایي چې دواړه فرض وای بیا چې دواړه فرض وای بیا مجموع یو فرض و بیا به دا مقید و رکوع سره د تعدیل به فرض و بیا به دا د یو فرض افراد و بیا به دا تاکید و ځکه یو فرض کې تاکید دا صحیح ده فرد واحد مقید دی اوس خو د رکوع مصداق دغه شو انحنا شو هغه فرض شو ځان ته محل ده حدیث مبارک مصداق تعدیل او وجوب ده ځان ته محل ده نو تاکید د مطلق ته کتاب الله نه راغی په دوه محالو باندې محمول شو دوه محالو کې خو تاکید نه یې ګڼي یو محل ځان ته بل ځان ته لہذا موږ دا فیصله وکړه چې رکوع فرض تعدیل واجب ځکه ویله مطلق فی مسمى رکوع دا ورکوو چې ده دا مطلق ته فی مسمى رکوع په مصداق کې رکوع کې مسمى په معنا د مصداق سره ده فلا یزاد علی شرط التعدیل نو نشي زیاتېدی په دې مطلق معنا باندې چې مسمى د رکوع ده شرط تعدیل چې تعدیل الارکان ده چې تمانینت فی الارکان چې ارکانو کې اطمینان بحکم الخبر حکم د حدیث مبارک سره اوس دفعه د سوال کوي چې بیا حدیث باندې زیادت جایز نه ده په مطلق د کتاب الله بیا خو حدیث محمل شو نو لازم څه ترک حدیث صحیح حدیث څنګه پرېږدی دا وایي نه پرېږدم خو یې نه کنه خو تاکید د مطلق نه کوم هغې ځان ته محل وایي د دې ځان ته محل وایي دوه محله وایي ولکن یعمل بالخبر عمل به کېږي په حدیث علی وجه په داسې وجه لا یتغیر بحکم الکتاب چې نه بدلېږي په دې سره حکم د کتاب الله چې مطلق ته ورکوو مع الراکعین فیکون مطلق رکوع فرضا مطلق رکوع فرضا بحکم الکتاب بقضیة الکتاب په قضیه د کتاب سره کتاب قضیه ده مطلقه ده والتعدیل واجبا التعدیل واجب ده بحکم الخبر ای بقضیة الخبر په قضیه د حدیث سره اوس دلته مسله ده هغه دا ده چې ګوره ورکوو مع الراکعین دا آیت مطلق چې ده دا خو تقاضا د فرضیت د جماعت کوي چې جمع لمونځ د فرض وي ځکه رکوع سره مع الراکعین راغلی ده معیت نو مصداق کې رکوع مطلق رکوع نه ده رکوع ده په وصف د معیت سره نورو راکعینو سره به یې نورو راکعینو سره کېدل دا مصداق ته مع ده نو گویا کې آیت خو ټیک ته مطلق ته خو مطلق کې یو جز ده د رکوع ده بل معیت ته معیت تقاضا د جمع لمونځ کوي نو دا خو دې تقاضا کوي چې جمع لمونځ د فرض وي دا د مطلق مصداق خو دغه ده بیا خو لازمېږي فرضیت د جماعت حالانکه جمع لمونځ خو فرض نه ده جواب دا دی چې جمع لمونځ ورکوو مع الراکعین دا خو تکلیف ملایطاق ده ځکه رکوع نورو سره دا خو نور مکلف کول دي لکه ته چې نورو سره رکوع کوې خو ته به نور مکلف کوې اتا تکلیف په نورو باندې دا تکلیف ملایطاق ته خو نور نشي مکلف کوی تکلیف ملایطاق باندې انسان مکلف نه ده نو ته نه یې په دې مکلف چې جمع چې خلک په ځان سره جمع کوي ځکه ته خو قادر په دې نه چې خلک ځان سره جمع کړي نو چې نه یې قادر په دې خو دا تکلیف ملایطاق شو کنه التکلیف ملایطاق شرعاً ممنوع ده ولهذا قلنا يجوز التوضؤ بماء زعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير احد اوصافه دا شو اوس دې تفریق کوي چې ګوره مطلق په خپل اطلاق جاری ځکه دا قطعي معنی ده بیا مطلق ته کتاب الله په خپل اطلاق په جاری او دا قطعي معنی ده او دا فائدہ کوي فرضیت او زیادت په مطلق ته کتاب الله جایز نه ده په حدیث ظنی سره یا په قیاس سره ځکه زیادت په مطلق تاکید د مطلق ده اجال د مطلق مقید نسخه ده النسخه د کتاب الله
جایز نه ده په خبر واحد یا په قیاس سره. دې متعلق دا تفریح مونږ کوو. یجوز التوضؤ بماء زعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر، او دا جایز ده په بماء زعفران. ګوره مطلقې اوبه چا ته وایي؟ مطلقې اوبه دې ته وایي چې یا خو له سره درې اوصافو باندې دی باقي پاتی، دا مطلقې اوبه دي چې یو بوی ده، یو خوند ده، یو رنګ ده، چې په درې واړو وصفو دی مطلق پاتې وي، دا مطلقې اوبه دي. اودس خو په اوبو ده چې اوبه وي، اودس فرض ده، تیمم جایز نه ده، خو چې مطلقې اوبه وي. ځکه الله فرمایي که نه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. غسل راغلی دی، غسل خو په اوبو ده، نو اودس په اوبو فرض ده، تیمم جایز نه ده، خو چې اوبه وي. خو اوبه به مونږ چا ته وایو؟ اوبه چې په خولې کې اوبه دي، خارج کې اوبه دي. خولې کې اوبه مطلقې دي، نو خارج کې مطلقې اوبه. مطلقې اوبه چا ته وایي؟ چې مقید نه، ځکه تاکید سره اوبهوالی ختمېږي، چې مقیده کې به اوبه ختمې شوې. څنګه ختمې شوې؟ داسې چې داسې اوبه جوړې شي چې دو کې هغه پرده شی چې پکې واچي په غالب شي، د اوبه یې مغلوبې شي. نو چې اوبه مغلوبې شي پرده شی پکې واچي، چینی پکې واچي، اوړه پکې واچي، نو اوبه مغلوبې اوړه په غالب شو. نو چې اوړه په غالب شو یا چینی په غالب شو، اوس دا اوبه پاته نه شوې. دې باندې اطلاق ته اوبه اوس نه کوي. یا دوه وصفه پکې پاته وي، بیا اطلاق ته اوبه صحیح ده. مثال دوه وصفه پاته وي، سیلانی پکې او دغه بوی خوند رنګ، بوی وي رنګ یې خوند، درې واړه پکې پاته وي، بیا دا مای مطلق دي. یا دوه پکې پاته وي، بیا مای مطلق دي، ځکه اعتبار اکثر دی. اوس اودس خو په مای مطلق راغلی ده. اوس که دا اوبه مقیدې شوې، بیا مطلقې اوبه مطلقې پاته نه شوې، او مقیدې به داسې چې پردا شی پکې واچوه چې ډېرې یا دو لږې اوبه هغه په ډېرې حلوه ته یې جوړه کړې. اوس خو اوبه نه ورته وایي، دا به بیا اوبه نه وي. اوس دغه متعلق مونږ وایو چې ماء زعفران یا هغه اوبه چې دې کې پاک شی خلط شي، خو دې کې شرطونه دي چې اوبه د زعفرانو په داسې طور چې اوبه غالبي زعفران مغلوبي یو شی، یا خو یې درې واړه وصفه روغلي یا پکې دوه روغلي، دا ماء زعفران دي. اګوره ماء زعفرانو ته ما وایي، دې باندې اطلاق ته ما وکېږي. نو کته یو سړي ته وایي ایتي بالماء اوبه راوړه، نو یا خو به ساده اوبه راوړي، یا که نورې اوبه دا زعفران ولې اوبه به دی تا ته راوړي، ځکه ده په ذهن کې دا ده چې دې باندې ما اطلاق کېږي. خو دا پسه چې زعفران مغلوبي اوبه غالبي، یا خو درې واړه وصفې پاتې یا پکې دوه پاتې وي، دا ماء زعفران. نو دا ماء زعفران یا بل یو پاک شی چې ورسره خلط شي، خو دا یې شرط ته چې نه بیا درې واړه وصفه، دا یې شرط ته چې نه به دا زعفران غالبي اوبه به مغلوبي، داسې به نه داسې به نه چې درې واړه وصفې غلط خطا کړي یا یې دوه وصفه بدل کړي، داسې به نه یو وصف یې بدل کړی، یا به له سره وصف نه بدل کړی. نو چې له سره وصف نه بدل کړی نو ماء زعفران ته ما وایي. یا یې دوه وصفه باقي یو وصف پکې بدلي، مثال رنګ بدلي، بیا ماء زعفران ته ما وایي. دې باندې اطلاق دې مطلقې اوبو کېږي. دلیل یې دا ده چې ته یو سړي ته وایي چې اوبه راوړه، نورې اوبه نه وي، نو دا به دا ماء زعفران ته خامخا راوړي. داسې به تا نه تپوس نه کړي چې استاد دلته خو اوبه نشته، داسې به نه وایي. که اوبه مغلوبې وي زعفران غالب، بیا به وایي چې اوبه نشته. یا چینی پکې پرته وه هغه غالبه وه، دا مغلوبې اوبه، بیا به تا ته وایي چې اوبه نشته. خو چې زعفران لګي پکې اوبه ډېرې، دوه وصفې روغې یا درې وړه روغې، بیا به دا تا ته دا اوبه راوړئ. معلومه شوه چې ماء زعفران یا هر هغه شی چې دې سره پاک شی خلط شو، دا اوبه اطلاق نه باسي،
دا مای مطلقې دي. نو چې دا مای مطلقې شوې نو په دې سره اودس جایز ده. ولهذا قلنا دغه اطلاق مطابق موږ وایو یجوز التوضؤ اودس جایز ده بماء زعفران په اوبو د زعفران او بكل ماء په هر هغه اوبو خلط او شیان طاهر چې دې سره خلط شي یو پاک شي په غیر احد اوصافي یو وصف بدل کی. لأن شرط المسير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا. دفع دې سوال کوي چې لکه تیمم په کار ده کنه چې زعفران پکې واسي ده اوس خو تیمم په کار ده چې اوبه نه بیا خو تیمم په کار ده. دا وایي شرط تیمم دا ده چې اوبه مطلق نه عدالت خو اوبه مطلق شته ده لہذا تیمم ته مسیر جایز نه ده. تیمم بنه کې او دس پکې لأن شرط المسیر شرط ګرځیدا تیمم ته عدم مطلق الماء هغه دا ده چې مطلق اوبه نه وهذا قد بقي ماء مطلقا دا اوبه مطلق پاتې دي. فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل كرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء. دفع دې سوال کوي. سوال دا چې دا اضافت شوی ده کنه ماء الزعفران اضافت سره دا مقید شوی کنه نو مطلق اوبه پاتې نه شوی. دا وایي ګوره اضافت دوه قسمه ده. کله اضافت لتأکیدی کله اضافت دې پرې چې تأکید فایده کوي هغه مطلق مقید کی. اکل اضافت لتوضیح وی وضاحت پاره تاکید پاره نه. دلته د ماء زعفران چې دي دا زعفران ته چې اضافت شوی ده دا تاکید پاره نه دي. لکه نور الایمان ور نور الایمان نور خو مطلق تا ایمان چې ولګه ده مقید شو تخصیص پکې پیدا شو. ادا ماء زعفران چې زعفران ته اضافت راغی دې کې تخصیص نه پیدا شوی هغه مطلق اوبه دي. زعفران ته اضافت توضیح پاره ده. دلیل څه ده؟ وای ځکه چې ته ماء زعفران وای نو کرره د اوبو نامې پوخ ک دا څنګه چې مقید کړی نه ده تخصیص نه پر پکې راغلی. لکه نور ایمان خو مقید ده کنه نور کې تخصیص پیدا کړ په ایمان سره مقید شده نور انوار اوته نورونه اوته یو نور شو چې ایمان سره مقید ده. نور افراد اوته په ماء زعفران سره اوبه افراد نه وځي چې تو اوبه غواړې زعفران پکې دې سره د اوبو افراد نه وځي افراد د اوبو پسه وځي چې زعفران په غالب اوبه مغلوبي. اوس نور افراد وته چې اوبه غالبي زعفران مغلوبي بیا دغه ماء سره نور افراد د اوبو نه دي وتلي بلکې دا نور افراد د اوبو سره مساوي ده. لکه ماء اطلاق په نورو کېږي په دام کېږي نو افراد نه دي وتلي. لکه نور ایمان سره افراد وته هغه انوار وته چې په ایمان نه چې په ایمان سره نور پاته ده تخصیص په افرادو کې راغلی. په ماء زعفران سره اوبه نه دي وتلي ماء زعفران اوبه دي نور اوبه دي نو اوبه نه دي وتلي. یو ځای چې ته دوی کې استعماله بیا خو ځان له خبر ده چې دوی کې استعماله خو چې دوی مو کې نه استعماله نفس اوبه دي پکاري بیا نور اوبه نه وځي نه دا وځي چې ته اوبه غوښتلې نو دا دغه اوبه چې زعفران دي پکې نور اوبه الله سوا دا دواړه برابر دي. ځکه ویله وهذا قد بقي ایمان دا اوبه دي مطلقه فإن قید الاضافه دا اضافت څه ده ما ازال عنه اسم الماء نه د لرې کړی دی نه اسم دی اوبو نام خو یې نه د لرې کړی بل کرر که اوبو نام یې لرې کړی وی بیا به دا مقید و بیا به دا بل فرد و نه د اوبو نام لرې کړی بل کرر و اوبه یې مضبوطې کړې. څنګه مضبوطې کړې؟ ځکه په اضافت سره مضاف مضبوطیږي. غلام ده که نه چې ما اضافت زیات ته وکړو نو غلاموالی مضبوط شو نو دا اوبو اضافت چې زعفران ته راغلی نو مضبوط شو. فیدخل تحت حکم مطلق الماء نو دا داخل د لاندې دی حکم د مطلقي اوبو نه
وکان شرط بقای علی صفت المنزل من السماء قیدا لهذا المطلق وبه یخرج حکم ماء زعفران والصابون والاشنان. دا که دفع دی سوال کوي. سوال دا ده چې مطلق یو به خو دې ته وایي چې اسمان په صفت سره وي وانزلنا من السماء ماء طهورا، چې د اسمان په نزول صفت سره وي دا مطلق یو به دي. دا خو نه دي په نزول من السماء صفت سره، زعفران دی پکې که نه. دی وایي دا شرط بقا په صفت منزل من السماء قیدا لهذا المطلق. دا خو ته تاکید کوي. اوبو ته وایي چې درې اوصاف یې پکې یا پکې دوی، دا ته اوبو وایي. اته چې قید لګیا دی منزل من السماء، دا خو تاکید شو، نو لازم چې کل دی مطلق په مقید. لہذا صفت منزل من السماء نه ده معتبره، اوبه معتبرې دي. اوبه معتبرې دي چې یا طاهرې یا مطهرې. دا اوبه دغه اوبه هغه دي چې درې اوصاف پکې روغي یا پکې دوه روغي. دا کار لګول چې دا په صفت منزل من السماء، دا خو جال دی مطلق ته مقید او دا جایز نه ده. ځکه یې ویله وکان شرط بقای علی صفت المنزل من السماء، شرط بقا دی اوبو په یو صفت سره چې اسمان نه نازل دي قیدا لهذا المطلق. دا خو قید دی مطلق ته، التاکید دی مطلق جایز نه ده. لہذا مطلق اوبه دي چې درې وړه اوصاف روغي یا دوه پکې روغي. ځکه للاکثر حکم الکل وبه یخرج حکم ماء زعفران والصابون والاشنان وامثالو. او په دې سره معلوم شو، یخرج معنی مستنبط شو او معلوم شو حکم د ماء زعفران او د صابون د اشنان دا مطلق اوبه دي، درې اوصاف پکې روغ یا دوه پکې روغ. وخرج عن هذه القضیه الماء النجس. دفع دې سوال کوي. سوال دا چې د ماء النجس ماء چې کوم به پلیته شوي دې باندې اطلاق کې مطلق ماء کېږي. دا مطلق اوبه دي چې پلیتي دې ته اوبه وایي. چې یا درې وړه وصفه پکې روغي یا دوه پکې روغي، અહીં نجاست پکې ملاو. مثال کله غوندې میتازې غټ منګي ته وروکې معمولی میتازې، نو دې باندې اطلاق کې اوبه کېږي. درې وړه اوصاف روغ دي یا پکې دوه روغي، نو دې باندې اطلاق کې مطلق اوبه کېږي. یو په کار دا ده چې دې باندې اودس جایز دي، ادا مای مطلقي. دا وایي نه، اصل کې دا په دلالت النص سره وتلی دي. مای نجس دلالت النص څه معنا؟ په اشارت النص سره. ځکه الله فرمایي ولکن یرید لیطهرکم، الله دې اوبو سره غواړي تاسو پاکي چې تاسو پاک شو. نو دا پاکوالی څه ده؟ دې کې اشاره ده. چا ته اشاره ده؟ چې اوبه به پاکې وي. ځکه پاکوالی د بدن دا غواړي پاکوالی د اوبو، نو دا د دې اشاره ده چې اوبه به پاکې وي. لہذا چې نجس پکې ملاو شي نو دې سره خو طهارت نه حاصلېږي. چې طهارت نه حاصلېږي پاک یې نه دي، چې پاک یې نه دي نو دې باندې اطلاق ته اوبه نه کېږي. دا مطلق اوبه نه دي، په اشارت النص سره دا نه دي اوبه. ځکه یې ویل لقوله تعالی ولکن یرید لیطهرکم والنجس لا یفید الطهارة. نجس خو طهارت ته فایده کوي. وبهذه الاشاره علم ان الحدث شرط لوجوب الصلاه. دې اشاره سره معلومه شو. کومې اشاره سره؟ دغه اشاره سره چې مقصود په ماء مطلق سره حصول د طهارت ته، دا په اشاره النص سره معلوم شو. دینه معلومه شو چې مقصد په استعمال دی اوبو کې طهارت ته، او طهارت فرض حدث ته. لہذا حدث شرط لپاره د وجوب الصلات. اسی خو کواسي حدث وجوب الوضو پاسه کېدای شي چې حدث شي. ځکه اشاره دې ته وشوه چې اوبو نه مقصود تطهیر ده. التطهیر خو فرض حدث ده چې دا نجاست حکمي ده. نو اودس په پاسه واجبي چې نجاست حکمي وي. اکه نجاست حکمي نه وي نو ټیک تاسو خو اودس کواسي،
خو اودس واجب نه ده په تا باندې هم په دې اشارې سره چې لطهرکم کې اشارة النص و دې سره معلومه شوه چې ان الحدث شرط لوجوب الوضوء چې حدث شرط لپاره د وجوب دی اودس فإن تحصیل الطهارة بدون وجود الحدث محال ځکه پاکوالی حاصلول بې د وجود د حدث نه چې بیا اودس نه او نجاست نه یې حکمن دا خو محال ده دا خو تحصیل دی حاصل ده دا خو ته پاکې بیا چې اودس ته شته دی نو طهارت ته شته دی ته بیا طهارت حاصله تحصیل دی حاصل یو شی حاصل ده بیا یې حاصله حاصل خو بیا نه حاصلېږي ځکه حاصل معنا چې بیا یې حاصله په زاړه وجود سره دا خو نه کېږي چې بیا یې حاصله بیا به دوم وجودي اول وجود به نه لکه یو ځل د اودس ته یو وجود بیا اودس کې بل وجود بیا اودس کې بل وجود نو تحصیل طهارت خو محال ده دا خو تحصیل دی حاصل ده یو ځل طهارت تا سره شته بیا طهارت څنګه حاصله فإن تحصیل الطهارة بدون وجود الحدث محال قال ابو حنیفة رحمه الله بس ٹھیک ہے